بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول، اس میں منتخب احادیث مبارکہ ہیں، اس میں سے حدیث نمبر 12 انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 12 کتاب کا صفحہ نمبر 10 آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر جو حدیث موجود ہے، یوشک الرجل، یوشک کا مطلب ہے قریب ہے، الرجل آدمی، متکئن ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، علی اریکتہ اپنی چارپائی پر، اپنی مسند پر، اپنی جو بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، کوئی تخت وغیرہ، کوئی مسند بیٹھنے کی جگہ، وہاں بیٹھا ہوگا ٹیک لگا کر۔ وہ کیا کہے گا؟ یحدث حدیثا، وہ حدیث بیان کرے گا، من حدیثی، میری احادیث میں سے، وہ احادیث بیان کرے گا میری حدیث میں سے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کتاب پر، ٹھیک ہے، میری آپ کو کوئی حدیث سنائے گا، صفحہ نمبر 10 پر یہ حدیث موجود ہے۔ فیقول، تو وہ کیا کہے گا؟ بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی جن لوگوں کو وہ حدیث سنا رہا ہوگا انہیں کیا کہے گا؟ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ حدیث ہے، کتاب اللہ عز و جل، اللہ کی کتاب جو ہے قرآن مجید وہ کافی ہے، ما وجدنا فیہ، جو چیز ہم اس میں موجود پائیں گے، من حلال، کوئی حلال چیز، استحللناہ، ہم اسے کیا کریں گے؟ حلال کر دیں گے۔ وما وجدنا فیہ، اور جو چیز ہم اس میں موجود پائیں گے، من حرام، حرام میں سے کوئی چیز، حرمناہ، ہم اسے حرام کر دیں گے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط میں فرق کرنے کے لیے صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، الا خبردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، مثل ما حرم اللہ، وہ اس کے مثل ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے۔ یعنی نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہ تو حلال کہی ہے نہ حرام کہی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے، حلال و حرام کو، جائز ناجائز کو، صحیح غلط کو سمجھنا ہے، تمہیں قرآن کے بعد حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں صرف قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن تو صرف نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کا طریقہ کہاں پر موجود ہوگا؟ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، اس کی مقدار، اس کی شرائط، لین دین، عاملین کون لوگ ہوں گے، یہ تو ساری چیزیں ہمیں حدیث نے بتائی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کافی ہے ہدایت کے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 13 میں ہے، دا ما یریبک، دا کا مطلب ہے چھوڑ دے، اے انسان چھوڑ دے، ما یریبک، وہ چیز جو تجھے شک میں ڈال دے۔ دا ما یریبک الی ما یریبک، حدیث نمبر آپ دیکھ لیں 13 صفحہ نمبر 10 پر، اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ فإن الصدق، اور بے شک سچائی جو ہے، طمأنینۃ، یہ کیا کر، اس کو اختیار کرو، بے شک جو سچائی ہے، طمأنینۃ، یہ دل کا اطمینان ہے، سکون ہے۔ آپ یہاں پر حدیث دیکھیں، اس چیز کو چھوڑ دیں جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اس کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ دا ما یریبک الی ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے۔ فإن الصدق، وہ چیز جو سچائی ہے، یہ کیا ہے؟ طمأنینۃ، یہ دل کا اطمینان ہے۔ وإن الکذب، اور بے شک جو جھوٹ ہے، ریبۃ، یہ شک میں ڈالتا ہے۔ حدیث نمبر یہاں پر آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر 13، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو تمہیں شک میں ڈالیں، جو اطمینان ہو، جس پہ آپ مطمئن ہو، آپ اس کو اختیار کریں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ شک میں ڈالتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے وہ آپ کو مطمئن کرتی ہے۔ دا ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دیں جو تمہیں شک میں ڈال دیں، الا، آپ جائیں، ما یریبک، اس چیز کی طرف، اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ یہ یہاں تک بتایا گیا۔
शक वाली चीज़ों को छोड़ना है और जो चीज़ें तुम्हें शक में ना डालें उसको इख्तियार करना है। बेशक सच्चाई ये इत्मीनान है और झूठ क्या है, ये शक है। उसके बाद हदीस नंबर किताब का सफ़ा नंबर आप 11 पे आ जाए और यहाँ पर हदीस नंबर 14 मौजूद है। इसमें क्या बताया गया, ला युमिनु अहदुकुम, नहीं मोमिन हो सकता तुम में से कोई एक, हत्ता अकूना, हत्ता कि मैं हो जाऊं उसके नज़दीक, अहब्बा ज़्यादा महबूब, इलैहि उसके नज़दीक, मिन वालिदिही उसके वालिद से ज़्यादा, व वलदिही और उसके औलाद से ज़्यादा। वालिद से मुराद वालिदैन है और औलाद से मुराद जितने लोग आ जाते हैं जो उसकी नस्ल है, यानी कि मैं उसके ऊपर वाली नस्ल और नीचे वाली जो उसकी जड़ है या जो आने वाली नस्ल है या जो उसकी औलाद है, उसके वालिदैन और उसकी औलाद से ज़्यादा जब तक मैं उसे महबूब ना हो जाऊँ वो बंदा मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। वन्नास अजमाइन, और तमाम लोगों में भाई आ जाते हैं, बीवी आ जाती है, दीगर रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्या फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, एक बच्चा सोचता है कि मेरे दिल में मेरी माँ की मोहब्बत सबसे ज्यादा है, फिर वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मोहब्बत यहाँ दिल में कैसे रखूं, उसकी जगह कैसे बनाऊं। याद रखें मोहब्बत की दो किस्में होती हैं, एक होती है मोहब्बत तबी, एक होती है जिसे फितरी कहते हैं, और एक होती है मोहब्बत इताअत। जो मोहब्बत फितरत है ना वो अल्लाह ताला ने दिल में रखी है, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, इसको कभी भी हम ना तो निकाल सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज्यादा कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली है। जो मोहब्बत इताअत है ना वो ये है कि आप जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने लगे, दरमियान में चाहे आपके वालिदैन आ जाएं, औलाद आ जाए, बीवी आ जाए, दीगर रिश्तेदार आ जाएं, उस मोहब्बत पे आपने इनकी मोहब्बत को गालिब नहीं आने देना। मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की मोहब्बत में, दीन का सफ़र या उन्होंने दीन की दावत दी, दरमियान में वालिद रुकावट बने थे या नहीं बने थे, बने थे ना। अब वालिद की मोहब्बत एक तरफ है, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ है। अब यहाँ पे किस मोहब्बत को चुनना है, अल्लाह की मोहब्बत को, यानी मोहब्बत इताअत को चुनना, मोहब्बत फितरत को नहीं चुनना। अदरवाइज आप मोहब्बत फितरत जितनी मर्जी कर लें, जब तक वो दीन के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी वो जायज़ है। जिस दिन वो दीन के रास्ते में रुकावट बन गई फिर हमें मोहब्बत इताअत को चुनना, मोहब्बत फितरत की कोई जगह नहीं है। इस हदीस में ये बयान किया गया। हदीस नंबर 15, अन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। यहाँ किताब का सफ़ा नंबर आप देख लें 11, यहाँ पर ये हदीस मौजूद है। काला, ये अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, काला उन्होंने कहा, सअलतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल अमली, कौन सा अमल, अहब्बु इलल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है। काला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, ये पहला अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। काला, फिर उस रावी ने बयान किया, सहाबी ने, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना। काला, फिर रावी ने कहा, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने हदीस नंबर 12, 13, 14, 15 4 अहादीस को हमने पढ़ा है। यकीनन ये अहादीस आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर बाब यानी कि मुकम्मल होता है, उलूमुल हदीस, उलूमुल कुरान वाला, और उसके बाद मुंतखब जो अहादीस मुबारका हैं वो मुकम्मल होती हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, मश्क हल करने के बाद हमारा पहला जो बाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। आपने पिछली तमाम वीडियोस को देखना है ताकि आपको ये अहादीस अच्छे से समझ आ जाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।